हरमंदर साहिब के अंदर जाओ, तुहानू तख्त के दर्शन नहीं होणगे, पर जदों तुसीं तख्त साहिब आके खलोवोगे सामने हरमंदर साहिब के दर्शन करोगे। इहदा भाव सी धर्म दे विच रहोगे, राजनीति उत्थे भुल जावे, पर जदों तुसीं राजनीति विच आवो तो हमेशा याद रखना कि राजनीति धर्म वास्ते गुरु साहिब ने दिती। राजनीतिक होवे सिख, ये नहीं कि आपां राज तों की लैणा, राजनीतिक होवे पर राजनीति तां है कि आपां धर्म नूं उच्चा चुक सकीए, साडा धर्म जिहड़ा है वो उच्चा रहे, ये दस्तार उच्ची रहे, गुरु साहिब दी घर दी कोई बेअदबी ना कर सके। इसलिए सतगुरां ने सानू शस्त्र भी दिते हैं। गुरु कलगीधर साहिब ने तो बड़ा सुंदर लिखिया है, हुणे आप जी ने सरवण भी किया, आस किरपान खंडो खड़ग तुपक तबरियार तीर, साहब सरोही सैथी यह हमारे पीर। कोई अपने पीर नूं रखिया लई उडीकदा है, पर गुरु कलगीधर साहिब महाराज कहते हैं खालसे नूं किसी पीर की उडीक विच असीं नहीं रखिया। खालसा खुद खुदा है, ये अपनी रखिया खुद करेगा, ये शस्त्र ही पीर हैं। आस किरपान खंडो खड़क तुपक तबरियार तीर, साहब सरोही साथी यह हमारे पीर। तीर तुही साथी तुही तबर तरबार, नाम तिहारो जो जपै भय सिंध भव पार। काल तुही काली तुही तेगर तीर, तुही निशानी जीत की आज तुही जग भी। आस किरपान खंडो खड़ग तुपक तबरियार तीर, साहब सरोही साथी यह हमारे पी। ये खालसे दे पीर हैं शस्त्र। खंड बिहंडंग खालदल खंडंग, आतरण मंडंग बरबंडंग, पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग, जोत मंडंग भान प्रभंग, सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग, किलब खरणंग आसरणंग, जय 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 कारण सृष्ट उबारण मम प्रतपारण जय तेग। ये गुरु कलगीधर साहब ने शस्त्रां की उपमा की है। आओ गुर संगत जी, गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत तो बाद 5 सिख नाल गए सन। भाई बिधि चंद जी, भाई जेठा जी, भाई लंगाह जी, भाई पिराणा जी, एक सिख होर ने नाल। इन्हां पंजां ने गुरु अर्जन देव साहब नूं दिते होए तसी अखीं तके ने, पर गुरु साहब का हुक्म नहीं सी, क्योंकि जिहड़े बचन गुरदेव ने सुखमनी साहब के अंदर कीते, साईं जी ने पुछया सी महाराज इन्हां शरीर के उत्ते जिहड़ा तशद्दद है जुल्म है क्यों सहार रहे हो। महाराज कहते साईं जी किसी समय तुसीं सानू ये सवाल कीता सी, प्रभ की आग्या आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै। जीवन मुक्त पुरख के प्राणी के लक्षण की होंदे ने। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते साईं जी देखो तो सही, उन्हां अर्थां दे विच कोई फर्क तो नहीं रह गया। वो अर्थ महाराज जी ने अपने तन के उत्ते सारा कुछ सहार के प्रतख उहदे अर्थ दिखाए। प्रभ की आग्या आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग। कौन है जी जिहड़ा सुख अते दुख नूं एक समान जाने। वो आत्म ज्ञानी है, आत्मदर्शी है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। जिहदे सीस ते कदे सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छिओ पुआरिया सी, कई पहर अंगियारां दी सेज बह के शांतमई दे पूरने पारिया सी। सीना जग दा तपदा ठारने नूं तन अपना साड़ वखारिया सी। खा के देग दे विच उबालिया नूं फिर भी सतनाम वाहिगुरू उगारिया सी। कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, गल औखी अमल कमाउण वाली वो तो आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते भी सुखमनी गाउण वाली। धन गुरु अर्जन देव साहब जी सच्चे पातशाह जी ने जदों अपने तन ते तसीहे झले हैं तो इतिहास च आपां पढ़ते हैं सिखां ने आग्या मंगी, महाराज सानू आग्या दो। भाई जेठा जी अगे हुंदे ने, महाराज साडे कोलों देखिया नहीं जाता, क्योंकि अपने प्राणा नालों वध सिख गुरु दे नाल प्यार करदा है। जे सामने गुरु का निरादर हुंदा होवे, सिख लई कुछ खाना पीना बिल्कुल बिरथा है। जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जे तक खाए, गुर की निंदा सुनै ना कान, भेट करूं ते शंकर पान। पर गुरु अर्जन देव साहब तो आग्या मंगी। महाराज ने साईं मियाँ मीर नूं भी बचन कहे सन। महाराज कहते आकाश वाल झात मारो। उस वेले सतगुरां ने दिखा दिता। कहन लगे महाराज ये कौन ने। सतगुरु कहते ये 84 सिद्ध 9 नाथ 33 करोड़ देवियां देवते ये भी आग्या दे विच खलोते ने कि सानू आग्या दो, इन्हां दा असीं मलिया मेट कर दईए, लाहौर तो दिल्ली तक इन्हां दा खात्मा कर दी, इन्हां दे तख्त ला के रख दई, इन्हां दियां जड़ां पुट दई। पर गुरु अर्जन देव साहब कहते आग्या इन्हां नूं भी नहीं दिती।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੰਜੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ, ਚੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਨੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਾਈਮਲੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਆਓ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਦ ਬ੍ਰਿਧ ਗੁਰਦਾਸ ਗਨ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਗੁਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਏ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਨਗਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਗੱਡੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਜੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਸ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਉ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਵਪਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰੋਸਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਈ ਲਵਪੁਰ ਤੇ ਗਮਨਿਓ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੂ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਧ ਪਹੁੰਚੀ ਕਬ ਕੀ ਹਮ ਪਾਹੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਤ ਨਹਿ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੋ ਕਾਰਜ ਨਹਿ ਅਪਰ ਬਤਾਏ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਐਦੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਜ ਕਾਲ ਆਵਹਿ ਚਿਤਵੰਤੇ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਠੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਤਵੰਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਪੰਚੋਂ ਚਲ ਆਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਦਨ ਬਿਵਰਨ ਦੁਖਤ ਜਰਦਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਭਾਲੇ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਲੈ, ਅਹੁਦੇ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਏ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਹਨੈ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਰਾ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਜਾਤ ਉਚਰੀ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦਸੀਏ ਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਰ ਤੂਰਨਤਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਝਤ ਕਿਸ ਥਲ ਗੁਰੂ ਬਿਲੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿਮ ਪੰਚੋ ਤੁਮ ਤਜ ਕਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ? ਵਰਨ ਜਰਦ ਮੁਖ ਕੋ ਦਰਸਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਆਵਤ ਗੁਰ ਵਹਿਰ ਸਥਾਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਹਨ? ਥਿਰੇ ਪਖਾਰਨ ਪਦ ਅਰਪਾਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਤਉ ਏਕ ਦੋਇ ਆਵਤ ਆਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਮ ਪੰਚੋਂ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਤਿਆਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹਿਨ ਤੁਮਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਮੁਰਝਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ? ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਮਹਾਨ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਨਹਿ ਕਰਤ ਉਚਾਰਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਹਿਤ ਸਕਲ ਪੰਚੋਂ ਮੁਖ ਦੇਖੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਸਕਲ ਪੰਚੋ ਮੁਖ ਦੇਖੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਹਿਨ ਕੁਸ਼ਲੀ ਕਰਤ ਪਰੇਖੈ, ਇਹ ਪਰਖ ਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਨ ਨੰਬਰ ਸਿਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਠਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ?
ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਹੈ? ਦਲਕਤ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖ ਤੁਮ ਹਾਲ। ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਬਰਾਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਬੋਲਤ ਬਾਕ ਉਤਾਲ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬਲ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਸੁਨਤ ਪਿਰਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਸ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਰਬ ਬਖਾਣਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿਹਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦਸੀਏ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕੰਠ ਅਰ ਅਦਰ ਕਪੋਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਗਲ ਸੁੱਕਦਾ, ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਨਹਿ ਨਿਕਸਤ ਬੋਲਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਸੀਏ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਸੀਏ? ਰੁਦਤ ਬਾਰ ਇੱਕ ਨਿਕਸ ਪੁਕਾਰੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਏ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਖੋਟੇ ਅਸ਼ਰ ਨਾ ਬਹਿ ਦ੍ਰਿਗ ਬਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਖੋਟੇ ਅਸ਼ੁਰ ਨਾ ਬਹਿ ਦਿਗ ਬਾਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਹਿਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਝੂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਦਾਸਨ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਦਨ ਬਨਜ ਬਨ ਬਿਕਸ ਬਿਲੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਦਨ ਬਨਜ ਬਨ ਬਿਕਸ ਬਿਲੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਮਲ ਸਰੀਖਾ ਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਿਮਸੀ ਗਿਰਾ ਲੱਗੀ ਮੁਰਝਾਏ। ਪਰ ਹਿਮਸੀ ਗਿਰਾ ਲੱਗੀ ਮੁਰਝਾਏ, ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਪੁਨ ਪੂਛਤ ਦੇਹੁ ਸਕਲ ਸੁਨਾਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਨੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਅਟਕਾਏ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਾ ਬਿਗਨ ਪਾ ਕਹੋ ਸਮਝਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹ ਚੜਿਓ ਅਬ ਕੋ ਥਿਰ ਥਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੋ ਗੁਰੂ ਨਹਿ ਆਵਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਮ ਛੂਟੈ ਸਭ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਤੁਮ ਕਿਉ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਅਹਦੀ ਆਇਓ ਤਬ ਕੇ ਜਾਣਹਿ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਯਦੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਰਕ ਮੰਦ ਮਤ ਬਿਗਰਨ ਠਨ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਗਲੀ ਉਗਲਤ ਮੁਗਲ ਬਿਗਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਯਦੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਗੜ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੱਲਾ ਰਾਜ, ਕੱਲਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਕਿਮ ਹੋਈ ਗਤ ਕਰੋ ਉਚਾਰਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹੋ। ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਧੀਰਜ ਦਿੜਹੀਓ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਬ ਵਰਣਨ ਕੀਓ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਪੂਰ ਬਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਥਿਰ ਹੋਏ ਘਰੀ ਚਾਰ ਨਿਕਸਾਏ। 4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਵੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਸੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਦਰ। ਨਿਕਸਤ ਵਹਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਰਿੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਸੰਗ ਗਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਸੰਵਾਦ ਬਖਾਨਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਨੇ ਕੁਝ ਸੁਨਿਓ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਮ ਤੈ ਭਾਈ ਨਾ ਕੁਛ ਗਤ ਜਾਨੀ। ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਨ ਬੜ ਦੁਸ਼ਟ ਸਥਾਨੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਘਰ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਜਬੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦ੍ਰਿਗ ਕਿਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਵਾੜ ਸਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮ ਕੋ ਡਿਉੜੀ ਥਾਨ ਟਿਕਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਉੜੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਬਦੋ ਬਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 40 ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਉਢੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ, ਅੰਦਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਅਰ ਸੁਪਤਨ ਵਰਜੇ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਅਰ ਸੁਪਤਨ ਵਰਜੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਣ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਨ ਸਜਾਏ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤਰਜੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਹੋ ਨਾਤਾ ਨਤ ਕਰਹੁ ਘਾਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਨੀ ਤਿਸ ਬਾਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਬੜ ਦੀਨ ਸਜਾਏ, 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਪਈ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਜਲੂਮ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਹਾਂ, 3 ਦਿਵਸ ਬੜ ਦੀਨ ਸਜਾਏ, ਹੋਤ ਪਈ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਾਰਨ ਤਿਸ ਕੇਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਤੁਰਕਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡੇਰੋ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਖ ਨਾਸਹਿ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਸੈ ਬਿਲਮ ਬਹੀ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਵਰਜਨ ਕੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਖਾਏ ਬੈਠੇ ਮੁਰਝਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਰਨ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਖਤ ਹੀ ਪਲਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮ ਹੇਰਤ ਗੁਰ ਸਹੀ ਸਜਾਏ, ਹਮ ਹੇਰਤ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਨਿਕਸੇ ਰਾਵੀ ਕਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਟ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਤਿਆਗੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦੇਵਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਲਵਪੁਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਵਿਸਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਨ ਸਤਤ ਕਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਦ੍ਰਿਗ ਆਗੇ ਅਸ ਕੌਤਕ ਹੋਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਮ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਰਬ ਹੀ ਹੋਵਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਰਨੇ ਆਗੇ ਮਹਿਦ ਕੋ ਭਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਤ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਰਾਦਰ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਦਾ ਨਾ ਬਿਦਰਿਓ ਦੁਖ ਨਹਿ ਲਾਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਟ ਨਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਪਾਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨ ਦੁਖਦ ਮਹਾਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਲੱਗੀ ਜਨ ਕਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲੱਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਬੇਦਿਓ ਹਿਰਦਾ ਪੁਕਾਰਤ ਉੱਚੇ, ਬਸ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਜ ਏਕਲ ਪਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰ ਅਲੰਬ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਦਾਸ ਕਤੰਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਪ ਆਰ ਬਲ ਗੁਰ ਜਬ ਰੋਏ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋਏ,
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਊਚ ਸਭ ਕੋਏ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਹੋਤੀ ਗੰਗ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੁਨਤ ਕੂਕ ਦਲ ਕੀ ਤਬ ਛਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਕੀਤੇ, ਆ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਇਹ ਤੀਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੀਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਧ ਕੋ ਦਾਸੀ ਤੁਰਤ ਪਠਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਿਆ ਛੇਤੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਗੁਰ ਪਰਲੋਕ ਭਾ ਆਨ ਸੁਨਾਈ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੀਰਕ? 43 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਵਲ ਹੋਈਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਭਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਟ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਣ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦਣ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦੂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਬੈਠੀ ਹੋਤੀ ਗੰਗ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਨਤ ਕੂਕ ਦਲ ਕੀ ਤਬ ਛਾਤੀ, ਸੁਧ ਕੋ ਦਾਸੀ ਤੁਰਤ ਪਠਾਈ, ਗੁਰ ਪਰਲੋਕ ਪਾਇਆਨ ਸੁਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन गुण, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतह कै सदा संग नेदारा आधार, हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं को, नानक दीजै नाम दान राखो हियै परो, आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरै पार, जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार, कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।